എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ. ശ്രീ വി കെ മാത്യൂസ്, ഈ ബജറ്റിനെ താങ്കൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഒരു മറ്റു പാനലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബജറ്റ്. 2-3 reasons. One, they've been able to significantly increase the total spending. Last year നമ്മുടെ ബജറ്റിനേക്കാളും ഏതാണ്ട് ഒരു 15% കൂടുതൽ, or at least whatever that we have ended up spending in the current year because of a lot of jobs that the government had to give. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ a similar level of spending they've been able to do. Other indirectly demand കൂട്ടും. So there's a lot of capex spending that they are actually thinking. Of course, there's a fiscal deficit ഒക്കെ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സംഗതി, എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ ബജറ്റിലും ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറയുമെങ്കിലും ഇത്തവണ കുറച്ചുകൂടെ മെറ്റീരിയലി ഒരു സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രോച്ച് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ്. അത് നമ്മുടെ ഈ അസറ്റ് മോണിറ്റൈസേഷൻ പോളിസീസ് ഇൻ ദ അത് ലെസ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ മിനിമം ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഗവർണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോർട്ടിനൈറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുക, ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ റോഡ്സ് ഒരു പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഗുണം, CPSC ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഗുണം, നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് some sort of a financial support to the government to bridge the gap, but it's actually improving the efficiency. ആ ഒരു സെക്ടറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി എ വെരി വെരി പോസിറ്റീവ് തിങ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് 2-3 പോയിന്റ്സ്. ഒന്ന്, the number one issue for us to recover is to remove the disease threat. കൊറോണ വൈറസ് പോയിട്ടില്ല, വേറൊരു സ്ട്രെയിൻ വന്ന് ഇപ്പൊ US പോലെയോ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് പോലെയോ വന്നാൽ everything that we talk about will not materialize. അപ്പൊ ഒരു വാക്സിന്റെ അപ്ടേക്ക്, അതിനുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് മൊബിലൈസേഷൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ. ഉദാഹരണത്തിന് UK they do roughly about 1 million in 3 days, 300 to 400,000 per day. And in the US, they are actually getting to something like 1 million per day. And നമ്മളുടെ ഇവിടെ we still have to ramp up. അപ്പൊ അതിനൊരു ഫോക്കസ് വേണം. ഓഫ് കോഴ്സ് വാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 35,000 crores plus has been given എന്നുള്ളതൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ രണ്ട്, ഡിമാൻഡ് സൈഡ് is one, yeah? But on the consumption side, if you really want to mobilize ആളുകളുടെ കൺസംഷൻ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ I was expecting some, at least for the next 1 year, a little bit improvement on the tax side. So money is much better utilized and more judiciously spent in the hand of the person who make it rather than the government. So or virtual tax jobs I was expecting in this one. And there is another very important point that we miss. Last time budget session ഞങ്ങളൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത, see, we failed completely to involve NRIs, very large number of NRIs to participate in the economic growth of the country because വളരെ flimsy ആയിട്ടുള്ള ചില tax issues കൊണ്ടാണ്. Because if an NRI person come and spend or live in India, all his income outside the country will be taxed in India. Which is അങ്ങനത്തെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ I will say one more thing and then stop perhaps. That is, see, the recovery and the impact of COVID, ഇത് രണ്ടും sectorally different ആണ്. Some sectors are impacted more hugely than other sectors. For example, travel, hospitality, tour, all of that is very, very badly impacted. And our sectoral support to select sectors would have avoided a K-shaped recovery. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു V എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും it can go to a K-shaped recovery because some of the sectors will remain deeply depressed for a longer period, which can also result in a lot of unemployment. So our sectoral support, I didn't see any sectoral support. Strategically, directionally, it's a very good budget. There are a few other areas that they have not fundraising, how the government is going to find the fund. I also did not see any creative ways
Okay. of government being able to raise fund. ഞാൻ ഒരു ബോൺസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ any creative vehicles through which they will be able to mobilize fund എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ശ്രീ മാത്യു സാർ അതിനോട് ഇതിനകം തന്നെ വന്ന വലിയ വിമർശനം ഈ വിറ്റ് പണം ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചതെന്ന്. അപ്പം നിശ്ചയമായും കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായി അതൊരു വലിയ തർക്കമാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്. പക്ഷെ അതോടെ നിൽക്കട്ടെ, അതിനു മുമ്പ് താങ്കൾ ഈ ഷേപ്പ്ഡ് റിക്കവറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ 5 ട്രില്യൺ എക്കോണമിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വി ഷേപ്പ് എന്ന് പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നു, ചിലത് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു. ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണല്ലോ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബജറ്റ് ജോബ് ക്രിയേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്? അതും ഇതിനകം ഡിബേറ്റബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയൊന്നും സർക്കാർ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ഒരു വളരെ ഗ്രാനുലർ ലെവലിൽ മൈക്രോ ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ദേ ഹാഡ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഒരു മാക്രോ ലെവലിലാണ് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അത് ഡീൽ ചെയ്തത്. ഇൻക്രീസിംഗ് 4 lakh crores ഓൺ സ്പെൻഡിങ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് സൈഡ്. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു capex spending. So when the government is actually spending so much of money, it is going into the hands of people, and that should naturally create jobs. Yes. And it should stir the economic activity in a broader macro level or approach. Of course, the health sector, farm, agriculture sector, or sector deeper the reforms as well as the stimulus that they are actually providing should lead to job creation. ഈ നമ്മള് വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന that mindset we have to change. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു CPSE, Central Public Sector Company, when it is doing well is the right time to monetize, because ആ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, to bring efficiency there. Okay. Actually anything in government sector, unless it is a monopoly, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, unless it is a monopoly, it will be loss making. അതൊരു ആളുകൾ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് മോശമായിട്ടല്ല, ബിക്കോസ് in that sector is quite constraining for you to make. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൈവറ്റ് സൈഡ്, ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനി പ്രൈവറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will definitely make. I'll tell you as an example. Delhi airport, Palam airport was given to GMR, and the GMR pays 46% of its revenue to government. Okay. നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന പാലം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് the government of India gets tens of thousands of crores of rupees, 46% of the total revenue. And that was a positive thing. In my view, that airport runs well. Of course, it's government is taking 46%, naturally it will get passed on to the airlines, and therefore the landing fee will be higher. Is a different issue, but that institution is very efficient. എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം പതിറ്റാണ്ടുകൾ, കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിയ തോതിൽ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളുടെ വേദിയൊക്കെ ആയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ പലരും നല്ലൊരു മോഡലായി എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതുകൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ മറ്റും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഷേപ്പ്ഡ് ആണോ അതോ വി ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും? പിന്നെ സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയി ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ബജറ്റാണ്. അവിടേക്കൊക്കെ ധനമന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സംസാരിക്കാം. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.